وعلى من نوى أبو بكر محمد صلى الله عليه وسلم وبشر على من شاء وعلى من شاء وعلى من شاء خدمة محمد بن علي وعلى فتن وعلى من نوى الإمام الشيخ خدمة الرسول على هدينا وعلى كل من صالحا ويقول على من نوى أبو بكر صلى الله عليه وسلم وشاء الله وفر الأحباب النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعبدك بالله نوره ما شاء الله كفره لا إله إلا الله وله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين زور وآيته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خلق ولا سرور بالبر المقدر المقدور وحذر المعذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدونا من ساق عرشنا إلى طاعة الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سرعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فأتركناهم بالحجاز وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه قال صلاة الكسوفين. Malam ini insyaallah kita akan masuk dalam pembahasan yang berkaitan dengan sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Kalau kedua-duanya disebut sekaligus disebut dengan sholatul kusufain, dua gerhana, sholat dua gerhana. Cuma kalau dipisah, kalau gerhana matahari disebut dengan kusuf pakai K. Kusuf itu gerhana
matahari. Kalau gerhana bulan disebut khusuf pakai kha. Nah, kalau gerhana bulan pakai kha, kalau gerhana matahari pakai ka. Bedanya di situ. Cuman kalau kedua-duanya disebut dengan kusufain. Sholat dua gerhana matahari maupun gerhana bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan kedua-duanya itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yukhawifullahu bihima ibadihi. Allah nakutin hamba-hambanya dengan kedua hal tersebut, yaitu dengan matahari maupun bulan. Allah suka nakutin hambanya dengan matahari maupun bulan. Wa innama la yankasifani li mauti ahadin minan nas. Gerhana matahari maupun gerhana bulan tidak mungkin terjadi dikarenakan ada yang mati di antara manusia. Kenapa Nabi bilang begitu? Karena ketika anak Rasul yang bernama Ibrahim wafat, itu pas banget gerhana matahari. Sehingga orang-orang kafir yang di Mekah maupun yang di Mekah itu sempat terjadi kegaduhan antara mereka. Oh, ini gara-gara anak kesimpulannya. Jadi dikait-kaitkan. Bahkan sebagai orang Islam pun mengkaitkan bahwa itu karena wafatnya Ibrahim anaknya Nabi. Ternyata Nabi bilang, la yang kasifanya limauti ahadin dan nas. Matahari maupun bulan terjadi gerhana bukan karena ada yang wafat. Fa idza ra'aytum minha syai'an, jika kalian melihat gerhana tersebut terjadi, fasallu, maka salatlah, wad'u hatta yankashifa ma bikum, dan berdoalah supaya Allah angkat gerhana tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kita dianjurkan, disunahkan untuk sholat dan berdoa. Allah nunjukin kekuatannya. Matahari yang begitu besar, bahkan besarnya berlipat-lipat ganda dibandingkan bumi, bisa Allah tutup. Gimana kalau hari kiamat terjadi? Bulan yang begitu besar, bisa Allah hilangkan cahayanya. Allah nunjukin kekuasaannya. Ini baru sedikit yang Allah tunjukin di hari kiamat, yang Allah tunjukin lebih dahsyat lagi. Disitulah ketika terjadi kiamat, umat manusia ke Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Pada hari ini Allah murka, dan Allah itu tidak pernah murka seperti pada hari ini, kata Nabi Adam. Jadi disitu dibilang saya punya dosa juga, saya makan buah khuldi. Cerita panjang lebar dalam hadis riwayat Bukhari. Dan disitulah Nabi Adam nyuruh kita pergi ke Nabi yang lain. Saya aja belum tentu selamat, jangan minta keselamatan dari saya, kata Nabi Adam. Cari orang lain semua. Kita datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semua jawabannya sama. Yang menjawab pertanyaan dan permintaan kita hanya baginda Rasul. Rasul gak ngecewain. Rasul bilang, aku akan bantu kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan as-salatu li khusufil qamri wa khusufil syamsi. Salat gerhana bulan maupun gerhana matahari sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Ini mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sebagian ulama berpendapat salat gerhana hukumnya fardu kifayah. Sebagai ulama punya pendapat sholat gerhana hukumnya fardu kifayah. Wa dhahab al-Malikiyah ila al-qawli bi sholatul khusuf. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, dalam mazhab beliau bahwasanya sholat gerhana bulan sunnah. Gerhana bulan sunnah, gerhana matahari wajib. Itu dalam mazhab Maliki. Kalau mazhab kita Syafi'i, gerhana matahari maupun gerhana bulan hukumnya sunnah muakkadah. Wa bil jama'ati afdal wa hiya rak'atain.
Sholat gerhana matahari dan gerhana bulan itu kapan dimulai? Kapan kita mulai sholat? Kata ulama kita, yabda'u bi usulil khusufi aw khusuf. Dimulai dilaksanakan sholatnya ketika terjadi perubahan. Jadi mulai terjadi gerhana. Kalau matahari itu bisa dilihat pakai lensa Kodak. Kalau Kodak zaman dulu tuh. Kalau ngalamin zaman dulu, itu kan masih pakai kamera Kodak ya. Nah itu kalau gini-gini ke matahari, kalau pas lagi gerhana kelihatan tuh matahari lagi ada. Lagi tutup. Nah kalau udah mulai sedikit aja mulai terjadi gerhana, udah mulai waktu sholat masuk. Begitu juga dengan bulan. Wa yantahi bil injila al-khusuf wal khusuf 'inda al-Hanafiyah wa Syafi'iyah. Dan selesai waktu sholat gerhana, yaitu dengan kembalinya normal lagi matahari maupun bulan. Selama masih perubahan waktu sholat masuk, begitu perubahan selesai berarti waktu sholat selesai. Ini madhab Hanafi dan madhab Syafi'i dan sebagian madhab Maliki. Tulis makanya kalau ada tulis itu apa? Yaitu pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah dan sebagian madhab Maliki. Kalau gerhana bulan itu bisa selesai karena dua sebab. Kalau matahari udah hilang ya, hilangnya perubahan normal lagi, udah nggak bisa sholat gerhana matahari lagi. Kalau bulan karena dua, satu karena kembali normal, kedua dengan terbitnya matahari. Ya, begitu sudah mulai terbit matahari atau cahaya matahari, sudah mulai masuk atau masuk waktu fajar, itu sudah selesai. Itu pendapat sebagian madhab, itu termasuk madhab Ahmad bin Hanbal ya. Madhab Hanbali seperti itu. Jadi ulang ya. Mulai sholat gerhana dengan terjadinya perubahan, selesai dengan hilangnya perubahan. Dalam madhab Hanafi, Syafi'i dan sebagian Maliki. Madhab Ahmad bin Hanbal, kalau gerhana matahari, gerhana bulan itu selesai dengan masuknya waktu fajar. Dan itu juga pendapat sebagian madhab Maliki. Nah, sebagian madhab Maliki bilang gerhana bulan itu selesai dengan masuknya waktu subuh. Nah, itu madhab Ahmad bin Hanbal dan sebagian madhab Maliki. Kalau madhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanafi, yaitu sholat mulai dengan terjadinya perubahan, selesai waktu sholat dengan hilangnya perubahan. Kemudian hal tusalla fi awqatin nahyi 'anil shalah, bolehkah kita sholat gerhana matahari maupun bulan di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat? Kapan itu? Kapan kita dilarang sholat? Matahari di tengah-tengah langit sebelum waktu zuhur, habis sholat asar, habis sholat subuh. Kita sholat habis sholat asar atau sholat subuh, gerhana matahari maupun bulan, boleh apa enggak? Di sini katanya dhahabal Hanafi wal Hanabilah, madhab Hanafi dan madhab Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak boleh sholat di waktu yang dilarang. Jadi kalau sana terjadi perubahan, habis sholat asar nggak sholat gerhana, itu madhab Ahmad dan madhab Hanbali dan madhab Hanafi. Kalau madhab Syafi'i dan sebagian dan riwayat dalam madhab Maliki, tetap dijalankan sholatnya habis asar maupun habis subuh, tetap kita sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Jadi Ahmad bin Hanbal dan Hanafi bilang tak boleh, Syafi'i dan riwayat dalam madhab Maliki boleh tetap sholat habis asar maupun habis subuh kalau terjadi gerhana. Wahia rak'atani
Sholat gerhana itu 2 rakaat. Ada 3 cara, ada 3 cara sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Cara pertama paling mudah yaitu 2 rakaat seperti sholat sunnah fajar. 2 rakaat biasa, rukuk sekali, tidak sekali, sujud 2 rakaat seperti sholat sunnah. Bacaannya terserah, itu sholat paling ringannya. Sholat gerhana maupun gerhana matahari maupun bulan. Tapi cara yang terbaik dan utama yaitu rak'atan yaqra'a fil ula al-Fatihah wal Baqarah. Jadi rakaat pertama begitu baca Fatihah, dia langsung baca surat Al-Baqarah sampai kelar. Ya bismillah diikutin. Jadi kalau sampai terjadi dan kayak gitu ya harus ikutin. Fatihah, habis Fatihah baca surat Al-Baqarah. Habis baca surat dia rukuk. Setelah rukuk dia tidak, begitu tidak baca Fatihah lagi. Jadi rukuk tidak baca Fatihah lagi. Kelar baca Fatihah dia baca Al-Imran sampai kelar. Baru dia sujud seperti biasa ya. Baru dia rukuk tidak sujud. Jadi begini, berdiri Fatihah Baqarah, rukuk tidak Fatihah Al-Imran, rukuk tidak sujud. Bangunlah rakaat kedua. Rakaat yang kedua setelah baca Al-Fatihah dia baca surat An-Nisa. Rukuk tidak baca Fatihah lagi. Habis baca Fatihah dia baca surat Al-A'raf sampai selesai. Rukuk tidak sujud. Itu cara yang sempurna ya. Jadi rakaat pertama Fatihah Baqarah, rukuk tidak, Fatihah lagi dan Al-Imran. Rukuk tidak, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi. Rakaat kedua Fatihah dan An-Nisa, rukuk tidak, Fatihah dan Al-A'raf, rukuk tidak sujud. Jadi 2 rakaat tapi tetap 4 kali rukuk, 4 kali tidak ya. Cara yang ketiga ini sama dengan cara yang kedua tadi, cuman bacaannya terserah. Jadi pakai 2 kali rukuk, 2 kali tidak, tapi setelah Fatihah terserah mau baca surat apa aja. Nah ini paling ringan ya, umumnya kayak gitu. Kata di Hadramut gitu waktu terjadi gerhana pakai cara yang ketiga. Itu 2 kali rukuk, 2 kali tidak, tapi setelah Fatihah baca surat tapi nggak terlalu panjang kayak surat Al-Baqarah. Lagi pula satu karena waktu, kedua itu sebagai santri masih banyak kegiatan yang lain. Jangan karena yang sunnah kita jalan yang begitu panjang, akhirnya urusan ta'lim diabaikan. Jangankan sholat gerhana, puasa Senin aja. Habib Umar bilang begini, ente puasa Senin sambil ngaji, sambil belajar bagus, sangat luar biasa. Tapi dengan syarat, jangan karena puasa ente jadi kagak fokus menuntut ilmu. Kalau bikin ente nggak fokus, mendingan jangan puasa dulu, menuntut ilmu dulu. Lebih wajib. Begitu selesai, udah lulus, sambil dakwah, sambil puasa itu bagus. Jadi jangan sampai ngelakuin yang sunnah meninggalkan yang wajib. Wabil jamaati afdal, sholat gerhana berjamaah lebih utama. Antakuna jama'atan kama dhahaba ilaihi al-a'immat al-arba'ah. 4 mazhab sepakat sholat gerhana sunnahnya berjamaah. Ini gerhana matahari. Begitu juga dengan gerhana bulan dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau gerhana matahari sepakat 4 mazhab sholat gerhana matahari sunnah berjamaah. Kalau gerhana bulan itu sunnah dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berjamaah. Mazhab Hanafi dan Maliki sholat gerhana bulan itu disolatkan sendiri masing-masing.
Mazhab Hambali, Hanafi dan Maliki, sholat gerhana bulan itu sholatnya sendiri-sendiri. Kalau gerhana matahari itu sepakat semua berjamaah. Kalau gerhana bulan mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal saja yang bilang sunnah juga berjamaah. Kalau Maliki dan Hanafi sunnahnya sendiri kalau gerhana bulan. Wa kaifiyatuha an tusalla salat al-khusuf aw salat al-khusuf aw salat al-khusuf thumma tarfa' al-iftitah wa ta'awud taqra al-Fatihah thumma tarka' thumma ta'tadil thumma taqra al-Fatihah marratan ukhra. Nah, di sini kasih tahu cara salat yang tadi ya. Itu salat yang ketiga, 2 kali ruku', 2 kali i'tidal. Wa yusannu, disunnahkan ketika sholat gerhana al-jahru lil imam bil qiraati fi khusufi idul khusuf. Kalau sholat gerhana bulan sunnah si imam pakai jahar karena malam. Kalau sholat khusuf itu sunnahnya apa? Sir karena siang. Nah, ini masalah dijahar atau tidak, ini juga khilaf antara ulama. Dhahaba Imam Abu Hanifah ila anna qira'ata takuna sirra. Madhab Hanafi, salat gerhana matahari maupun bulan bacaannya tetap sir. Matahari maupun bulan. Madhab Maliki dan Syafi'i, kalau salat gerhana matahari sir, gerhana bulan jahar karena gerhana matahari siang. Jadi sir, gerhana bulan jahar karena malam. Madhab Ahmad bin Hanbal, salat gerhana matahari maupun bulan dua-duanya jahar. Kita ulang ya. Madhab Abu Hanifah, salat gerhana matahari maupun bulan sir. Madhab Syafi'i dan Maliki, gerhana matahari sir, gerhana bulan jahar. Madhab Ahmad bin Hanbal, dua-duanya jahar. Sebenarnya nggak penting sambil tahu kira madhab ya. Udah bagus. Kalian kan nambah ilmu. Itu fokus madhab Syafi'i ya. Itu cuma tambahan ilmu aja. Itu catat jadi kita tahu. Bisa jadi besok-besok ente lagi sholat gerhana matahari, gerhana bulan, kok imamnya diem? Jangan madhabnya Hanafi. Wa yusannu an yanshar al-imam thumma yakhutubu ba'da shalah khutbatan ka khutbatil jum'ah. Sunnatah khutbah setelah sholat. Di sini khutbah gerhana itu setelah sholat juga sama seperti khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha. Kapan mulai khutbah? Setelah sholat. Yusannu an tattabi' sholatul khusuf wal khusuf khutbah wa mu'tamar Syafi'i khutbatan bainahuma julus. Jadi sunnah setelah sholat gerhana matahari maupun bulan ada khutbahnya. Dalam mazhab Syafi'i 2 khutbah. Bukan 1 khutbah. Wa dhahaba al-Hanafi ila annaha la tusanna khutbah. Mazhab Hanafi enggak sunnah khutbah. Yang sunnah cuma sholat. Mazhab Syafi'i sunnah 2 khutbah. Mazhab Hanafi enggak perlu khutbah. Adakah boleh sholat gerhana sendiri? Boleh. Sunnahnya berjamaah. Isi khutbahnya apa? Yahithu nasu fihima ala taubati minadz-dzunub. Sunnah bagi si khatib ketika khutbah menyampaikan kepada orang-orang yang hadir salat untuk segera bertaubat dari segala dosa. Wa ala fi'lil khair, dan untuk berbuat kebaikan seperti sedekah dan lain sebagainya. Karena Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Kalau sudah terjadi gerhana, Anda nggak peduli, Allah akan berikan yang lebih dahsyat daripada gerhana. Itu maksudnya begitu. Kita melihat gempa, sesuatu yang menyeramkan, tsunami, apalagi itu nggak seberapa. Itu Allah hanya ngingetin. Hati-hati, kita berada di akhir zaman. Manusia sibuk nyari kesalahan orang, bukan introspeksi diri dengan kesalahannya.
Karena begitu, orang ditunjuk-tunjuk, ini begini, ini begitu, lah itu udah bahaya mah. Coba cermin di kaca yang di rumah tuh segede-gedenya ente ngaca di situ. Itu namanya dosa. Dosa itu lebih banyak daripada yang ente tuduh. Itu hamba Allah yang baik begitu, selalu merasa dosanya lebih banyak. Bukan semua orang berdosa dia maling, masya Allah. Ini sih, iblis yang begini. Iblis begitu, merasa paling luar biasa, selain dia hina, itu iblis. Itu nggak boleh. Kita berada dalam zaman banyak-banyakin bertaubat, banyakin istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar. Gempa terjadi, tsunami terjadi, banjir terjadi, manusia sudah lalai dari Allah. Itu intinya. Selama kita ingat Allah, nggak mungkin negara yang ingat Allah dikasih musibah bertubi-tubi. Apalagi sudah lalai dari Allah, banyak dari kesalahan orang, waris para nabi dihina, dibenci. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sosok kayak sahabat Rasul sekarang ada, mungkin semuanya dihina, itu kan ya. Sahabat Siddiq dakwanya dengan kelembutan luar biasa. Oh, jadi dikagumin deh. Kalau lembut. Sedang Umar muncul jadi khalifah, dimusuhin. Coba kalau sekarang masih ada, dimusuhin. Apa itu? Keras itu. Muslim Umar bilang keras. Gantilah Sayyidina Umar dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, lembut. Oh, ini masya Allah. Muncul lagi Sayyidina Ali keras. Oh, ini nggak benar. Tegas maupun lembut, semuanya tujuan ulama itu baik. Ulama punya tugas menyampaikan yang hak untuk keselamatan orang yang mendengar. Tapi disampaikan yang hak malah yang dengar musuhin. Kayak kita ke dokter, dokter kasih resep, dokternya kita salahin. Dokter mau bunuh saya, kasih obat. Kata dokternya ngapain berobat ke gue? Ngapain berobat ke gue kalau cuma kasih obat? Lo maki-maki. Lah begitu juga dengan ulama. Ngasih obat ke ente biar ente dapat tiket masuk surga, dimusuhin. Bingung. Penyampaiannya nggak enak begini. Ketika kita menyelamatkan orang lain itu nggak selalu dengan kelembutan, terkadang dengan tindakan yang seolah-olah kasar, padahal bukan kasar. Contoh, kita lagi jalan atau mau naik kereta, ada orang di rel kereta berdiri mau bunuh diri. Itu teriakin dia nggak mau minggir juga. Itu sampai lari, kereta udah dekat. Begitu itu sudah dekat dia, kereta semakin dekat, itu pakai gini-giniin, mas pindah mas, ditembak sama kereta. Atau ngejolokin? Ngejolokin dong. Ente giniin mas sih, ente juga ketendang. Udah pasti tertendang, minimal tertendang. Biar jatuh sana dulu, biar keretanya lewat. Kelihatannya kasar, tapi niatnya nyelamatin. Nah, begitu juga ulama. Ada ulama lembut, itu kalau kereta masih jauh tuh, masih setengah jam lagi. Itu kereta orang berdiri, sampai dosa bunuh diri, mereka nungguin itu. Udah tobat, setiap masalah pasti ada jalan keluar nih, dia minggir dengan kelembutan. Kenapa? Bahaya masih jauh. Udah dekat, nggak bisa lagi begitu. Harus ditendang. Kalau perlu harus ditendang, kereta lewat diterubukin juga. Nah, gila loh ya. Gitu, maksudnya begitu. Kurang lebih seperti itu. Cuman orang salah memahami dakwahnya para ulama. Rasul lembut, memang iya Rasul lembut di bidayatul Islam ketika Islam awal-awal disebar. Karena orang baru jadi mu'alaf. Begitu mereka sudah menjadi muslim tahunan, udah lebih dari 4-6 tahun, Nabi mulai tegas. Nyolong, potong tangan, bunuh orang, dihukum pancung. Kenapa Nabi mulai tegas? Mereka sudah tahu cahaya Islam, bukan anak yang baru masuk Islam. Nah kita Islam dari baik, minta diurus juga, kapan benernya loh? Bahasa-bahasa begitu, dari brojol, itu di Islam. Zina, rata-rata orang tahu zina itu haram, apalagi orang Islam. Minum keras haram, dilakuin juga. Diingatin sama ulama, yang ingatin dibilang kasar. Maksudnya coba mikir sendiri, omongan. Dan itulah akhir zaman. Kita berada di zaman, na'udzubillah min dzalik, yang namanya agama semakin pudar. Orang yang megang agama dianggapnya ekstrim. Orang yang megang agama dianggapnya ekstrim. Pokoknya menyelewengin dulu ya.
Fatwa-fatwa halal jadi haram, haram jadi haram. Oh itu ulama tuh begitu. Kalau halal tetap halal, haram tetap haram, ekstrim. Nah, terimaannya kayak gitu keras. Sebenarnya bukan ulama yang keras, kontak dia sudah tutup dengan dosa, jadi susah terima lagi. Disiram pakai air begitu jernih bersih, nggak nerima kenapa? Udah beku otak. Makanya di depannya ya keras-keras. Depannya yang keras tapi yang sesuai dengan otak dia. Ekstrim kalau sesuai dengan otak dia. Maunya minum, maunya berzina, padahal kita tahu itu haram. Nah, kita berada di zaman seperti itu, ya. Makanya banyak-banyakan istighfar dan minta ampun kepada Allah. Melihat orang salah, orang di luar jalan, doain. Mudah-mudahan dapat hidayah dan taufik. Kalau kita doain nggak berubah juga, kita minta Allah yang terbaik. Kalau emang terbaik ini orang musnah aja udah. Terus gimana? Itu berdoa yang baik-baik. Wa asyhadu dzalimin bil dzalimin. Sibukin orang zalim dengan orang zalim. Yang zalim bisa jadi benar, doain mudah-mudahan jadi benar. Jadi benar. Itu tugasnya kita. Cuma kita ikut-ikutan, ada orang musuh ulama itu ikut-ikutan juga ngotorin hati dan mulut, hati-hati. Iman itu dicabut sama Allah, matinya dalam keadaan syukur khatimah. Karena dalam hadis qudsi sudah disebutkan, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang nyakitin waliku, kekasihku kata Allah, berarti dia siap-siap berperang denganku. Yang mau bawa tangke, mau bawa kuliah, mau bawa apapun, musuhin orang-orang yang dikasih Allah, intinya nyari masalah sama Allah, bukan manusia. Kalau bilang berfayaqul keluarga itu semua yang berantakan tuh bilang apa? Mau punya tank kayak gimana juga? Apa artinya tank? Yang kuasa ilahi. Kita tahu kaum Nabi Soleh, gunung dipahat jadi rumah. Nggak dipahat dulu, mesti diapi belakang mereka tuh. Ada kamar, ada mandi, gunung di lubang-lubangin aja. Allah cuma bilang pun kayak pun selesai semuanya dengan kekuasaannya. Mereka gede kekal, nggak ada apa-apa. Kita kecil-kecil, kecil-kecil begini. Kalau bahasa kasarnya orang dulu tuh gitu brojol, anak-anak mereka tuh yang panjangnya 2,5 meter, itu bayi. Itu 2,5 meter, 2 meter aja, manusia tertinggi. Orang dulu 13 meter, 12 meter nih. Ada apa-apa ya gitu, kita mah kecil, sombong yang ngalahin orang dulu. Itu dahsyat itu, sombongnya ngalahin umat terdahulu. Itulah umat akhir zaman. Sombong tapi nggak sadar dia kecil. Kaum Nabi Lot cuma diangkat doang tuh satu kampung, pakai ujung sayap malaikat Jibril. Diangkat sampai suara ayam di kampung itu didengar oleh penduduk hari pertama. Lo tinggi banget diangkatnya, di balik truk sepi. Yang di atas jadi dia sepi, udah nggak ada orang. Nah rumah malah orang. Nah itu kaum Nabi Lot yang mereka juga besar-besar, tinggi-tinggi, bahkan gitu ya. Itu mah ibarat kasar kalau bahasa kita nih kayak malaikat cuma datang ke laut diaduk pakai sendok, langsung satu negara hilang. Nah, pakai sendok malaikat kalau gitu ya. Satu negara hilang. Kayak kita lihat semut kecil kan, disiram air sedikit tuh kayak tsunami begini. Bagi kita cuma apa? Cuma pertumbuhan air, sama begitu. Nah, kita jangan sombong lah. Manusia itu nggak boleh sombong. Wallahu a'lam bishawab. Sini tentang sholatul khusuf atau sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan sholatul istisqa. Sholat istisqa, sholat meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kami lagi sekali lagi, jangan ikut-ikutan siapapun menghina ulama. Hati-hati deh. Itu punya teman santai yang beri itu sebulan menurut saya nggak beres. Kalau saya masa ada begitu, diam. Ente lagi protes terhadap seorang profesor, sedangkan ente nggak pernah sekolah. Bahasa kasarnya anak nggak pernah sekolah, lah SD oleh SMP, datang ke profesor dan protes, Prof, menurut saya ilmu yang anda dapat ini kurang pas. Profesor terus ya, bahasa kasarnya begitu.
Itu protes ke ulama yang ngerti ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap manusia yang sudah tidak bisa menjaga takdirnya dan kemuliaannya sebagai manusia. Apa kata Allah? Allah umpamain kayak binatang juga, kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih parah dari binatang. Binatang kan umum. Apa aja selain manusia, selain jin yang ada di bumi hidup disebut binatang umum. Kalau mereka tak jaga kudrat sebagai manusia yang mulia, mereka seperti binatang. Allah berfirman, tiba-tiba ada ulama bilang, emang dasar itu sapi, salah satu binatang kan? Kenapa? Susah dikasih tahu. Makanya para anbiya dan rasul itu rata-rata pengembala kambing sebelum dikasih wahyu. Kenapa? Karena salah satu binatang ternak yang susah untuk diatur itu kambing. Kalau memegang kambing satu keluar susah disuruh balik lagi. Kalau sapi kerbau kan orang yang lama. Nah satu keluar susah disuruh balik. Maka disitulah dijaga, diajarin kesabaran para anbiya sebelum diberikan wahyu. Kenapa? Seolah Allah berkata, Anda ngatur kambing harus sabar karena Anda akan ngatur manusia lebih parah daripada ngatur kambing. Maka kata Imam Syafi'i, siyasatul bahari ahwan min siyasatul adamiyin. Ngatur binatang lebih mudah daripada ngatur manusia. Ada bahasa-bahasa seperti itu keluar, itu ada bahasa ulama yang ngomong pantas, ente ngomong nggak pantas. Protes ulama nggak berakhlak, emang itu ngerti akhlak? Orang awam ngomongin akhlak, ulama nggak berakhlak. Emang ngomongin akhlak? Itu dulu waktu ulama dipretelin arti akhlak apa, secara bahasa apa, itu nggak paham kan? Nah, itu yang bilang protes terhadap dokter yang ngasih obat ada tanda K merah, itu kan obat keras namanya. Dok, nggak ada obat yang lebih enakan dikit. Obat keras mau gimana itu? Tapi dokternya itu berobat sama dokter lain. Itu datang aneh kan, obat ini nggak terima ya sudah daftar ke dokter lah, nggak usah protes. Dan seperti itu. Tugas kita menghormati para alim ulama, jangan menghina siapapun dia. Selama di ulama ya udah kita diam aja. Ulama ini ngatain ulama ini udah diam, nggak tahu itu antara ulama urusan mereka mau Allah deh. Kita ngambil bayinya aja, ngambil bayinya kita ikutin petunjuk Nabi yang ada di dirinya, itu aja tugas kita. Nggak boleh menghina sama sekali, haram. Apalagi maaf menghina ulama yang ada darah nabinya. Itu lebih dahsyat lagi. Ente mau rencana apapun, udah puluhan tahun kita bikin rencana busuk terhadap ulama. Suatu saat ente bakal begini. Ulama-ulama tahu, bukan nggak tahu, cuma mereka diam ikutin aturan Allah. Hati-hati. Dan intinya ente mau cinta sama ulama, mau benci sama ulama, janji akhir ente dan ulama itu dalam kubur. Itu tinggal lihat di dalam kubur. Ente bahagia atau kagak dengan benci, bahagia atau kagak dengan cinta, itu rasa yang sendiri. Itu tugas kita, jaga hati deh. Kita yang urusan ada ulama lagi, benar dosa itu berlipat ya, berlipat ganda ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Boleh. Mau nanya jual Pak, nanya soal jual beli. Umpamanya saya beli makanan di makanan, tapi saya bayar nanti yang berdepan itu kan saya makan itu. Memang ini masalah buyut, masalah muamalah. Al-mu'tamad jangankan bayar bulan depan atau bayar besok. Kita ke warung aja beli sesuatu yang jaga warung anak bocah aja, secara hukum mu'tamad kagak sah. Yang beli perempuan kagak sah juga. Karena kalau secara hukum fikih itu ketika terjadi jual beli harus ada ijab kabul. Salaman, dia ngasih duit, kita kasih barang. Kalau perempuan nggak boleh salaman, berarti perempuan beli ke warung nggak boleh. Anak bocah jaga warung, akan beli nggak bisa juga, karena ijab kabul harus sesama orang lewat. Nah, cuma ada pendapat Imam Nawawi. Pendapat Imam Nawawi ini ringanin. Bocah jajan masih bisa, perempuan beli masih bisa. Jadi kata Imam Nawawi, dengan dia ngasih duit dan kita kasih barang, itu tandanya sudah ijab kabul. Walaupun nggak terjadi ijab yang kabul, itu
Itu alhamdulillah ada keringanan dari pendapat Imam Nawawi. Kalau pendapat Imam Nawawi ada, jual beli kita rata-rata dosa semua. Apalagi urusan tadi, makan bayaran. Bulan depan ini juga ada dibahas di amal-amal. Insyaallah kita bahas lebih detail lagi nanti di kitab fikih yang setelah ini. Itu nanti kita akan masuk juga muamalah ya, soal jual beli, gimana jual beli, gimana kalau kita kerja sama, modalnya sama, atau satu lebih banyak modalnya, atau dimodalin kita dikasih untung, itu semua dibahas sama agama. Agama Islam itu pretelin semuanya dari A sampai Z, sampai maaf urusan ente cebok aja diajarin. Itu Islam doang. Islam tak mungkin sampai cebok diajarin, cuma Islam. Alhamdulillah kita punya agama begitu sempurna. Insyaallah kita bahas ya. Ada lagi pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penjelasan Habibana tadi, jangan sampai kita membenci ulama ya Bib ya. Bagaimana cara kita merangkul seseorang kembali gitu Bib? Dikarenakan orang tersebut sudah dipenuhi lingkungannya dengan informasi yang salah. Jadi ketika kita menyampaikan suatu, ini yang sebenarnya itu seperti ini, Anda jangan sampai mengambil suatu sumber lalu menyimpulkannya sendiri. Nah, cuman kadang-kadang ini orang ngotot Bib. Nah, baiknya gimana ya Bib ya? Gini, manusia zaman sekarang ini, salahnya kita hidup di akhir zaman ya. Media itu seolah-olah Al-Quran. Jadi apapun yang ada di media itu udah pasti benar. Nah itu salahnya gitu. Berita apapun itu, mau itu benar mau kagak, udah benar semua itu media. Racunnya media di akhir zaman. Padahal di media lebih banyak nggak benarnya daripada benar. Makanya dijelasin media itu bukan Al-Quran. Sekarang begini, ente balikin ke dia. Kalau tiba-tiba di media, ente dijelekin, ente pencuri, maling, pezina, padahal ente nggak ngakuin, marah kagak? Nah sama ulama yang lagi dikatain di media belum tentu tuh media benar. Makanya kalau ada setiap informasi apa? Inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika orang fasik, orang munafik nyebarin berita, cari tahu benar apa enggak, bukan langsung itu lah. Oh berarti ini ulama nggak beres dong. Nah belum tentu kalau besok lusa itu masih itu ulama dijelekin, sakit hati kan ini. Itu ulama alhamdulillah masih sakit hati, masih sabar, tapi ente percaya sama omongan. Ini masalahnya gitu. Media seolah-olah Al-Quran, seolah-olah kalau sekarang deh wahyu udah media tuh. Mereka juga turun lagi. Jadi setiap ada kabar tuh mereka juga ngasih tahu tuh. Berarti itu ulama kagak beres. Ngaco. Apa-apa harus dibayina. Kita hidup harus pakai bukti. Rasul tidak samperin sama orang, dua orang laki-laki ya Rasul, fulan dengan fulana masuk rumah kosong berzina. Nabi nggak langsung terima, walaupun dua-duanya mau masuk rumah kosong. Logikanya laki perempuan masuk rumah kosong ngapain? Secara zahir. Tapi Nabi bilang, ente ngeliatnya dia berzina. Enggak sih Rasul, tapi mau ngapain coba? Nggak mungkin masuk rumah kosong nggak berzina. Ente lihat gak dia berbuat zina? Mereka bilang enggak, ente yang campur. Karena ente mau berita belum tentu kan? Oh, itu Islam. Maka apa-apa harus dibayyinah, harus ada tabayyun, cari tahu benar apa enggak. Kadang-kadang ada sosok-sosok tertentu yang mungkin kita lihat di media seolah-olah keras, tegas. Kalau kita ketemu langsung, orangnya lembut. Dia keras tegas di media atau di umum, di muka umum, karena dia tahu kelakuan dan perilaku manusia akhir zaman sekarang. Kalau negara kita ngaco, nggak ada lagi yang takut sama Allah, nggak ada udah. Islam yang kita ngomongin, Muslim bukan Muslim kita, yang Islam. Dia tahu sobat menyuap haram, singkat sama dia. Dia tahu tuh nyari-nyari kesalahan seorang ulama tuh dosanya besar di alam kubur sebelum kiamat. Dia lakuin, kenapa? Takut jabatan. Lo nggak lakuin, lo apa namanya? Dipensiunin dini atau dipecat, cari kesalahan. Ikutin, dia takut akan jabatan daripada takut sama Allah. Itu ada di akhir zaman seperti itu.
serem lihat keadaan. Dan Allah semakin bukti nama mana yang benar mana ya. Kedepannya Allah pakai bongkar semuanya. Itu lihat. Semua Allah akan bongkar. Saya akan salah, saya mungkin Allah bongkar. Tapi jangan macam-macam dari masalah ulama. Ulamanya mungkin yang lawan. Muridnya disuruh sabar. Tapi Allah kalau nurin musibah gimana? Bencana besar-besaran. Dampak apa? Dampak itu masalah ulama. Karena kadang-kadang nggak ada kaitannya. Apa urusan sama ulama? Gimana kalau urusannya? Itu musibah berkah sih. Setiap musibah itu terjadi apa? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Itu hasil perbuatan kamu, kata Allah. Macam-macam. Nah, disitulah kita harus jaga. Minimal kalau ente nggak suka dengan seorang ulama, diam tuh mulut jaga. Anak nggak suka, anak diam. Ente suka tapi nggak bisa berjuang kayak beliau, doain biar Allah lindungi. Ente bisa berjuang, Allah itu berjuang. Yang penting di koridor yang benar, bukan berjuang bikin kerusakan. Kayak kemarin terjadi di Sigi gimana? Membantai orang begitu, itu bukan ajaran Islam sama sekali. Kalau yang melakukan orang Islam, bukan ajaran Islam. Islam itu menyebarkan kedamaian. Cuma tegas ketika Islam dihina. Bagian daripada Islam itu adalah ulama. Kalau mereka dihina, kita marah itu wajar. Tapi marahnya kita dalam koridor yang benar, yang tidak melanggar hukum. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang syariat sholat nih, kan di mana pernah bilang katanya kalau misalnya kita sholat di waktu yang sholat memasuki setelah sholat wajib, kan waktunya masih panjang nih, bisa kita gunakan untuk mengqadha sholat yang sebelum-sebelumnya. Itu kira-kira ada maksimal sholatnya nggak gitu? Misalnya contoh, mau sholat 2 kali misalnya contoh zuhur nih, udah selesai sholat zuhur, kita sholat 4 rakaat zuhur lagi, itu apa boleh atau gimana? Boleh, kalau mesti 1000 kali boleh. Asal kita buat. Anak habis sholat zuhur, mau sholat zuhur, qadha buat yang dulu sama jahiliyah. Dan jahiliyah kan suka ninggalin sholat tuh, apalagi masih nongkrong, minum kopi miring, kopi nusuk, itu kan banyak sholat yang tinggal. Nah gimana nama qadha? Qadha dicicil setiap ingat ente sholat. Habis asar, kita mau sholat qadha asar boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan habis sholat asar dan sholat qadha. Yang nggak boleh itu sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Sholat qadha boleh, nggak ada waktu tertentu dilarang, kapan aja boleh. Karena habis sholat asar, sholat qadha asar. Tapi 4 kali mau qadha boleh, nggak masalah asal buat. Sampai mendekati azan maghrib juga nggak apa-apa asal buat. Cuman sebaiknya itu supaya ente nggak terlalu jenuh dan terlalu capek, itu setiap ingat sholat. Tapi habis sholat itu ente istighfar, minta ampun sama Allah dulu sama jadi ninggalin sholat. Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Kalau saya itu kalau 5 tahun karena sholat baru sholat ya. Udah itu boleh taubat, itu jangan pernah ninggalin sholat lagi. Tapi setiap ingat dicicil, Ente meninggal belum selesai cicilan, Allah ampunin enggak? Allah Maha Pengampun. Yang penting itu sudah berusaha. Yang salah nggak berusaha, udah taubat kagak mau qadha, itu salah. Yang penting ada niat mau qadha, dicicil semampunya kita. Karena Allah melihat keikhlasan kita, bukan akhir daripada perbuatan kita. Allah melihat usahanya. Itu usaha, alhamdulillah walaupun belum sempurna. Satu lagi terakhir. Usah malu. Ada علينا التوبة فاغسل
واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فلا وجود من لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضرب كل سوء صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه مداد طرش صحبي والحمد